എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും, യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന്. Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും യേശു മാത്രം ഏകദൈവം. വെൽക്കം ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു അവർ സൺഡേ സർവീസ്. ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം കൂടി തന്നല്ലോ. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും ഘോഷസ്വരം മുഴങ്ങുന്നുവെന്ന്. പല ഞായറാഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ ചേർച്ചിലിരുന്ന് നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവമായി എവ്രി ഹോം വിൽ really reflect the glory of God as we praise Him. Come on, let's worship the Lord together in one accord. അതിനു മുൻപ് നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനാകുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവേ, ഈ ഓൺലൈൻ സർവീസിൽ കൂടി ഇതിൽ പങ്കാളികളായി പല ദേശങ്ങളിലും പല പട്ടണങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇരുന്ന് അങ്ങേ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി. അങ്ങ് ഇന്ന് മഹത്വപ്പെടണമേ. ഇന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ഒരു ആരാധന ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമാറാകണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Come, let's worship the Lord together. Come on, everybody. Put your hands together wherever you are right now. If you want to stand up and join us, that's good. Hallelujah. Let's make it a celebration. Come on. I could sing, and I could sing unending songs because of your great love. And I could dance 1,000 miles because of your great love. Sing, my heart is bursting, Lord, to tell of all you've done, of how you changed my life and wiped away the past. I want to shout it out from every rooftop, sing. And now I know that God is for me, not against me. And I could sing unending songs of how you saved my soul. And I could dance 1,000 miles because of your grace. Let's do it again. I could sing, come on. I could sing unending song because of your great love. And I could dance 1,000 miles because of your great love. Come on, sing. My heart is bursting, Lord, to tell of all you've done, of how you changed my life and wiped away my past. I want to shout it out from every rooftop, sing. I know that God is not against me, but for me, yeah. I could say an ending song because of your great love. I could dance 1,000 miles because of your great love. Yeah, hallelujah, hallelujah. And let everybody sing now. Come on, sing. Everybody dancing now. Why? 'Cause we're so happy. Sing. Everybody sing now. Why? 'Cause we're so free. Let's do that again. Come on. 'Cause everybody
everybody dancing now. Why? 'Cause we're so happy. And everybody dancing now. Why? 'Cause we're so free. If only we could see your face, see you smiling over us. Unseen angels celebrate. Are you ready? The joy is in this place. The joy is in our houses, amen. Let there be joy in our household. Come on, I could sing. Whoa, I could sing unending songs of how you saved my soul. I could dance 1,000 miles because of your great love. One last time. Hey, I could sing unending songs because of your great love. And I could dance 1,000 miles because of your great, hallelujah, because of your great love. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, because of his great love, that he loved us, that we could love him back, amen, and give him praise because he came down to where we were and he redeemed our life, amen. Because you came from the everlasting to the world we live, a Father's only Son. Because you came from the everlasting to the world we live, a Father's only Son. Sing it again. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for this world to live again. Hallelujah. For all you've done, yeah. Let's celebrate for all that he has done and all that he is to us, amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, and I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, a Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for this world to live again. Hallelujah. For all you've done, for all that you have done, we give you praise, the Lord. Come on, my Savior, sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, and I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, a Father's only Son. Yeah, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for this world to live. You lived, you died, you lived, you died, you. Thank you, God. You opened the way for this world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done, we give you praise, the Lord.
Spirit. Be exalted in our midst. Be exalted in the nations, Holy Spirit. Hallelujah. We worship you, Lord. For thou, O Lord, and art high above all the earth, and thou art exalted far above, and oh God, no one but you, Lord Yeshua. For thou, O Lord, art high above all the earth, and thou art exalted far above, and oh God. Come on, join with your family, sing, we exalt thee, come on. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. And oh Lord, be exalted over our families, over our jobs, over our future. Come on. Be exalted, Lord. We exalt thee. We exalt thee. And oh Lord, lift it up. We exalt you, Yeshua. We exalt you. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭവനങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്രവൃത്തി നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. As we continue to worship you, listen from your word, we pray, Holy Spirit, come and move in a mighty way, Lord Father. Let there be healings, Lord, as we worship, Lord. Because in your name there is healing, Lord Father. Let there be breakthroughs in Jesus' name, because in your name there is a breakthrough, Lord Father. The greatest name above every other name, Yeshua. We speak that name into everyone who's listening right now. ജോലിയിൽ വിടുതലുണ്ടാവട്ടെ, ഭാവിയിൽ വഴി തുറക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In Jesus' name, Father, we pray every fear be removed. Let there be clarity, focus, Lord Father. Holy Spirit, speak to us through your word, Father. We humble the rest of the service in your mighty hands. In Jesus' precious name we pray. Hallelujah. Amen and amen. യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ. യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ. തന്റെ മാധുര്യമേറിടും നാമമത് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ. തന്റെ മാധുര്യമേറിടും നാമമത് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ. യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ. യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ. കണ്ണുനീരവൻ തുടച്ചിടുമേ, കരുണയിൻ കരം നീട്ടിടുമേ. കണ്ണുനീരവൻ തുടച്ചിടുമേ,
പാപങ്ങളകറ്റിടുവാൻ എൻ്റെ കാൽവരി നായകനേശു മതി എൻ്റെ പാപങ്ങളകറ്റിടുവാൻ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ പരമൻ വിളി കേട്ടിടുമ്പോൾ പരമാനന്ദം ലഭിച്ചിടുമേ പരമൻ വിളി കേട്ടിടുമ്പോൾ പരമാനന്ദം ലഭിച്ചിടുമേ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും അവൻ കൃപയാൽ അതിവേഗമകറ്റിടുമേ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും അവൻ കൃപയാൽ അതിവേഗമകറ്റിടുമേ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ തൻ്റെ മാധുര്യമേറിടും നാമമത് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ തൻ്റെ മാധുര്യമേറിടും നാമമത് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ യേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും ഗീതങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ പാനം ചെയ്യുവാൻ കഷ്ടതയിൽ പാനപാത്രമാവൻ കൂടെ സ്നാനമേൽപ്പാൻ കൃപ നൽകി പ്രീതിയായവൻ പാനം ചെയ്യുവാൻ കഷ്ടതയിൽ പാനപാത്രമാവൻ കൂടെ സ്നാനമേൽപ്പാൻ കൃപ നൽകി പ്രീതിയായവൻ മരിച്ചു ഞാൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ കൂടെ മരിച്ചു ഞാൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ കൂടെ മഹത്വമായി ജീവിച്ചിടാൻ മഹിമയിൽ ആവിയാലെ പാടും ഞാൻ പരമേശനു സതതം എൻ്റെ പാപമെല്ലാം പോക്കിയതാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശനു സതതം ദൂതർക്കും കൂടാവകാശം ലഭ്യമാകാതുള്ള രക്ഷ ദൂതറിയിച്ചിടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെനിക്ക് ദൂതർക്കും കൂടാവകാശം ലഭ്യമാകാതുള്ള രക്ഷ ദൂതറിയിച്ചിടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെനിക്ക് ദൂതഗണം കാവലായി തന്നെ അനുദിനം എനിക്കവൻ ദൂതഗണം കാവലായി തന്നെ അനുദിനം എനിക്കവൻ നൂതനമാം ദൂതുകളും ഊനമെന്നെ നൽകിയിടുന്നു പാടും ഞാൻ പരമേശനു സതതം എൻ്റെ പാപമെല്ലാം പൊക്കിയതാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശനു സതതം കാത്തിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ കണ്ടിടുവാൻ എൻ്റെ കൺകൾ കൊതിച്ചിടുന്ന അധികമായി കുതുകമോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ കണ്ടിടുവാൻ എൻ്റെ കൺകൾ കൊതിച്ചിടുന്ന അധികമായി കുതുകമോടെ കാലമേറെ ചെല്ലും മുമ്പേ കാഹളനാദം കേൾക്കുവാൻ കാലമേറെ ചെല്ലും മുമ്പേ കാഹളനാദം കേൾക്കുവാൻ കാതുകളും കൊതിക്കുന്നേ കാരുണ്യവാരിത ദേവ പാടും ഞാൻ പരമേശനു സതതം എൻ്റെ പാപമെല്ലാം പോക്കിയതാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശനു സതതം ഓ സമാധാനമില്ല ഭൂവിൽ അനുദിനം നിലവിളി പടർന്നുയരുകയായി ധരണി തന്നിൽ സമാധാനമില്ല ഭൂവിൽ അനുദിനം നിലവിളി പടർന്നുയരുകയായി ധരണി തന്നിൽ ദൈവത്തിൻ പൈതങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം ധരണിയിൽ രക്ഷിപ്പാൻ ലവലേശം സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ പൈതങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം ധരണിയിൽ ക്ലേശിപ്പാൻ ലവലേശം സാധ്യമല്ല കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറായി ദൈവദൂത പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി ദൈവദൂത പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി യേശു താൻ അരുളിയ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ യേശു താൻ അരുളിയ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ ഓ ജനിച്ചു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു മരിച്ചു മൂന്നാം ദിനത്തിൽ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയരത്തിൽ പോയി ജനിച്ചു പ്രവൃത്തി
ശാപവും നീക്കിതാൻ ജയം നൽകി. പാപികൾക്ക് അവൻ നിത്യശാന്തി നൽകി. പാപവും ശാപവും നീക്കിതാൻ ജയം നൽകി. പാപികൾക്ക് അവൻ നിത്യശാന്തി നൽകി. കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറായി ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. പാടുവിൻ നവഗാനം, അറിയിപ്പിൻ സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യമാസന്നമായി നാനം തിരിവിൻ. പാടുവിൻ നവഗാനം, അറിയിപ്പിൻ സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യമാസന്നമായി മാനം തിരിവിൻ. യെരിഹോവിൻ മതിലുകൾ തകർത്തിടാൻ ഉണരുവിൻ, കാഹളം മുഴക്കിടാം ദൈവജനമേ. യെരിഹോവിൻ മതിലുകൾ തകർത്തിടാൻ ഉണരുവിൻ, കാഹളം മുഴക്കിടാം ദൈവജനമേ. ചേർന്ന് കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറായി ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. ഓ യേശു താൻ അരുളിയ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ. യേശു താൻ അരുളിയ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ. കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറായി ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീട്ടിടാറായി. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയൊരു മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസം. സോ ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് യുവർ ബർത്ത്ഡേസ് ആൻഡ് ആനിവേഴ്സറീസ്, വി വാണ്ട് ടു greet you and we want to send our love and regards to you. May the Lord bless you and do amazing things in this new month. ഈ പുതിയൊരു മാസം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഞങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. യു ആർ precious for Jesus. യേശു കർത്താവിന് നിങ്ങൾ വിലയേറിയവരാണ്, മാന്യരാണ്. ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതുന്നു. ഈ ആഴ്ചത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. എവറി മോർണിംഗ് വി ഹാവ് ഹാപ്പ് ആൻഡ് ബൗൾ. നമ്മൾ ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ, അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പുതിയൊരു സീരീസ് നമ്മൾ ചേർന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ബൈബിൾ ഹീറോസ്. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 7:30 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഇത് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ 9388460610 എന്ന ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സൂം മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും രാവിലെ 10:30 ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങും വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് കിങ്സ് ഡോട്ടേഴ്സും ഉള്ള വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ 10:30, ശനിയാഴ്ച കിങ്സ് ഡോട്ടേഴ്സ് 10:30 രാവിലെ നടക്കുന്നു, വൈകിട്ട് EYC. ആഫ്റ്റർ ദിസ് സൺഡേ സർവീസ് വി ഹാവ് അവർ ജൂനിയർ ചർച്ച് ലൈഫ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും 4 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ ജൂനിയർ ചർച്ചിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടീനേജർ ആണെങ്കിൽ there is something exciting. We have our teen service. For more details, please contact us. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. It's time to give our offerings and our tithes. Bible says like this, it is more blessed to give than to receive. വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യകരമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കർത്താവ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫറിംഗ് ഓൺലൈനിൽ കൂടി നമുക്ക് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. കാൽവറി മലയിൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ചോരു, കാൽവറി മലയിൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ചോരു രക്ഷകനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ രക്ഷകനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. പാപഭാരത്തിൽ നിന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചോരു, പാപഭാരത്തിൽ നിന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചോരു ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ആത്മശക്തിയാലൻ
ഉള്ളം നിറച്ചോരു ആത്മശക്തിയാൽ ഉള്ളം നിറച്ചോരു ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. രോഗശയ്യയിലൻ കൂടെയിരിക്കുന്ന രോഗശയ്യയിലൻ കൂടെയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ക്ഷാമകാലത്തെന്നെ ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്ന ക്ഷാമകാലത്തെന്നെ ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ദൃഷ്ടി എൻ്റെ മേൽ വച്ച് ഇഷ്ടമായി നോക്കുന്ന ദൃഷ്ടി എൻ്റെ മേൽ വച്ച് ഇഷ്ടമായി നോക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ഓരോ നാളും എൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ഓരോ നാളും എൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. വൻകൃപയിലെന്നെ ഇന്നയോളം കാത്ത വൻകൃപയിലെന്നെ ഇന്നയോളം കാത്ത ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. പെറ്റ തള്ളയേക്കാൾ ഉറ്റു സ്നേഹിക്കുന്ന പെറ്റ തള്ളയേക്കാൾ ഉറ്റു സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ഹല്ലേലൂയ. Greetings to all of you in the precious name of Jesus. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. Grace and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുവിൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും. This is a familiar greeting we receive from every epistle, whether written by Paul or John or by Peter. Grace and peace. പൗലോസും പത്രോസും മറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ വന്ദനം കാണാം. കൃപയും സമാധാനവും. It is a blessing. It's a reminder of God's blessing deposited in our life. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ വന്ദനം. Grace is not only undeserved favor, it is also divine assistance and divine enablement. കൃപ എന്ന് വെച്ചാൽ അർഹിക്കാത്ത ദാനം എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സഹായവും ദൈവത്തിന്റെ ബലപ്പെടുത്തലും കൂടെയാണ്. Remember when Apostle Paul was going through challenging times, he received this word from God, my grace is sufficient for you. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കടുത്ത പരിശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം തന്റെ അടുക്കൽ എത്തി, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. So grace is a divine power and ability that's flowing and operating through our lives. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ കഴിവും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ്, പ്രാവർത്തികമാകുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. It is the anointing, the power of the Holy Spirit operating through each and every one of us. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും അഭിഷേകവും നാം ഓരോരുത്തരിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. In the book of Hebrews chapter 10 verse 29 says like this, grace of God is also called the Holy Spirit, or Holy Spirit
is also called the Spirit of grace. ഹെബ്രായർ 10:29 പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിക്കുന്നത് കൃപയുടെ ആത്മാവെന്നാണ്. Also in the book of Zechariah chapter 12, we see that I will pour out the spirit of grace and supplication to my people. സെക്കറിയാവ് 12 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും. So every time we read from the Bible or hear about grace and peace, we are reminded about the spiritual gift, the blessing that God has poured out into our lives. വചനത്തിൽ നാം എവിടെയെല്ലാം കൃപയും സമാധാനവും എന്ന് വായിക്കുന്നു, അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. Grace and truth came through Jesus. കൃപയും സത്യവും യേശുവിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടു വന്നത്. Jesus is also called the Prince of Peace. യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Can we lift up our hands and thank Jesus for all the blessings that we have received, His grace and His peace upon our lives. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തന്നിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കൃപയ്ക്കും സമാധാനത്തിനുമായി. Peace also means absence of anxiety. സമാധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകുലത ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്നാണ്. Hallelujah. Hallelujah. May the peace of God surpasses, fill our hearts from every anxiety and fearful thoughts. സകല ബുദ്ധിയും അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവ സമാധാനത്താൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് എല്ലാ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. Peace is a divine confidence and assurance that my God is with me. Even in the midst of all these challenging situations around me, my God is with me. Be still and know that He is God. സമാധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസമേറിയ സംഭവങ്ങളുടെ നടുവിലെല്ലാം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ്. വചനം പറയുന്നത് പോലെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. We remember in the Gospels when the disciples of Jesus, they were anxious about what will happen to the future. And after the death of Jesus, they were so worried, they were so fearful. കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോർത്ത് പേടിച്ച് ആകുലപ്പെട്ട് ഒരു മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ. And on the first day of that week, Jesus appeared to them. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ നാൾ യേശു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. And He said, "Peace upon you." കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. And this first day of this week, I want to declare over each and every one of you, Shalom, peace of God, rule your hearts and minds. നമ്മുടെ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടട്ടെ. Amen. Amen. The word of God reminds us the God of peace will soon crush Satan underneath our feet. വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നമ്മുടെ കാൽ കീഴാക്കി ഞെരുക്കി കളയും. Hallelujah. Hallelujah. Can we shout and praise the Lord? Hallelujah. ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. Amen. So I want to share with you an important message today. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It is from the book of Revelation. അത് വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. It's about what God desires from us, His church. കർത്താവിന്റെ സഭയായ നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ്. Or how to be the faithful church which God desires. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്ത സഭയായി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയും. It's from Revelation chapter 3 verse 7 to 13. അത് വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 13 വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ്. Are you ready to hear that? കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Okay, then shall we pray. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Loving gracious Father, thank you for this precious time. Speak to our hearts, minister to us through these words. In Jesus' name we pray. പിതാവായ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You know, at the end of the first century, Christianity was facing severe opposition in the Roman Empire. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വളരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. Apostle John was a prisoner in the island of Patmos because of his faith in one true God. ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലനായ യോഹന്നാനെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. And in that island, Jesus appeared to him and gave him a message to tell the church and to the whole world. ആ ദ്വീപിൽ യേശു
യോഹന്നാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. And that's the message we read in the book of Revelation. ആ സന്ദേശമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. And chapter 1 verse 1 says like this. 1:1 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു. He sent it and signified it by his angel to his servant John. അവനത് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തന്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. So we understand that Jesus Christ is the source and the subject of this book. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉറവിടവും അതിന്റെ വിഷയവും മുഴുവൻ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. In chapter 1 verse 11 he says, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. 1:11 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, താൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു, ആദ്യനും അന്ത്യനും ആകുന്നു. And also in the last chapter, chapter 22 also it says, he says, I am the Alpha and Omega. അവസാനത്തെ അധ്യായം 22-ാം അധ്യായത്തിലും യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു. So everything written between this first and last chapter, all things will take place. It is from the Lord Jesus Christ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെയും 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. So Alpha and Omega means he's the beginning and the end, and also he has authority over everything in between. ആൽഫയും ഒമേഗയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ നടുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സകലത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം തനിക്കാണ്. Amen. Amen. He directs all the human history and also our individual lives. മാനുഷിക ചരിത്രം മുഴുവനും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും അത് നടത്തുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ്. And Jesus told John, യേശു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു, what you see you write in a book. നീ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക. And send to the 7 churches in the Asia Minor. ഏഷ്യ മൈനറിലുള്ള 7 സഭകൾക്കും നീ അത് കൊടുത്തയക്കുക. The church in Ephesus, Smyrna, എഫെസോസിലും സ്മുർനയിലുമുള്ള സഭകൾക്ക്, the church in Pergamum and in Thyatira, പെർഗമോസ് സഭയും തുയത്തൈര സഭയിലേക്കും, and to the church in Sardis and in Philadelphia, സർദീസും ഫിലദൽഫിയ സഭകൾക്കും, and to the church in Laodicea. ലൗദിക്യ സഭയ്ക്കും Send this letter to them. ഈ എഴുത്തുകൾ അവർക്ക് നീ കൊടുത്തയച്ചാലും. Actually, there are many other churches in the region. ആ ഭാഗത്ത് പല സഭകൾ പിന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. You know the church in Colossae where Paul wrote even an epistle to them. കൊളോസ് സഭയും അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So that means there are many other churches in that region. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് സഭകൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. So only the 7 were chosen for this. എന്നാൽ ഈ 7 സഭകളാണ് ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. Many believe that the 7 churches were chosen because in the Bible the number 7 often represents completeness. ധാരാളം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ 7 സഭകളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം 7 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തികവിന്റെ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ടാണ്. So these letters, the whole book of Revelation, were written to the complete church, to the whole church, not only to these 7 churches. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സന്ദേശം, ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഈ 7 സഭകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ സഭകൾക്കും വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. Including the churches, our churches and all the churches even today. ഇന്നുള്ള ഈ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പോലും. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when John turned around to see who is speaking to him, he saw one like the Son of Man, with his garment down to his feet and a golden sash around his chest. തന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്തെന്ന് കാണുവാൻ താൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ 7 പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായവനെയും കണ്ടു. So he saw Jesus among the 7 golden lampstands. 7 പൊൻ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ താൻ യേശുവിനെ കണ്ടു. In the midst of the 7 lampstands. 7 പൊൻ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ. We see the interpretation of 7 golden lampstands in verse 20. 20-ാം വാക്യത്തിൽ 7 പൊൻ നിലവിളക്കുകൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's about the church. അത് പറയുന്നത് സഭയെ കുറിച്ചാണ്. Hallelujah. Hallelujah. It means the presence of God, Jesus,
walking in the midst of his church. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ സഭയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് കർത്താവ്. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Shall we lift up our hands and worship the Lord? കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Even though we are now worshiping from different homes, in different homes, we need to understand that we are the body of Christ, we are the church of the living God, and the Lord is in the midst of his people. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരാൻ കഴിയാതെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ് നമ്മൾ. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കർത്താവ് നടക്കുന്നത്. Hallelujah. His dress speaks about his reminds us that he is the great high priest. തന്റെ വസ്ത്രം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് താൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണെന്നാണ്. About his purity and holiness. തന്റെ വിശുദ്ധിയും തന്റെ നിർമ്മലതയും കുറിച്ചാണ്. Then we see his head and hair. തന്റെ തലയും തന്റെ മുടിയും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. White as snow, white like wool. വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ ഹിമത്തേക്കാൾ വെള്ളയാണത്. Speaks about his wisdom and maturity. അത് തന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പക്വതയും കാണിക്കുന്നു. Then we see his eyes, flames of fire. തന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്തത്. All seeing eyes of God. സകലത്തെയും കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. He knows everything, he understands everything. അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ എല്ലാം കാണുന്നു, താൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. Nothing is hidden from his eyes. തന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. Hallelujah. Hallelujah. His feet is like fine brass refined in the furnace. തന്റെ കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശം. Speaks about strength and stability. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ ശക്തിയെയും തന്റെ സ്ഥിരതയെയും കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. And his voice like sound of many waters. അവന്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുമായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. That means when he speaks, he will be heard. അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ കേൾക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. Verse 16, he had in his right hand 7 stars representing the complete church. 16-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവന്റെ വലം കൈയിൽ 7 നക്ഷത്രമുണ്ട്. അത് കാണിക്കുന്നത് ആഗോള സഭയാണ്. Church is secure in the right hand of God. ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൈവത്തിന്റെ വലം കൈയിൽ സുരക്ഷിതയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Let me declare, no power on earth can stand against the church of the living God. ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കെതിരായി വരാൻ കഴിയുകയില്ല. Church is secure in the right hand of God. കർത്താവിന്റെ സഭ തന്റെ വലം കൈയിൽ സുരക്ഷിതയാണ്. If it says like that, that means we are secure in the hands of God. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ വലം കൈയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. Hallelujah. Hallelujah. That is why Jesus said, I will build my church and gates of hell shall not prevail against it. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. Amen. Amen. Even in the midst of this difficult time, Holy Spirit is reminding us that we are secure in the hands of God. ഈ മഹാപ്രതിസന്ധി കാലയളവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ വലം കൈയിൽ നാം സുരക്ഷിതരാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Verse 20, you can read that. 20-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, The mystery of the 7 stars and the 7 golden lampstands. It's about the church and his messengers. എന്റെ വലം കൈയിൽ കണ്ട 7 നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും 7 പൊൻ നിലവിളക്കിന്റെ വിവരവും എഴുതുക. 7 നക്ഷത്രം 7 സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു, 7 നിലവിളക്ക് 7 സഭകളാകുന്നു. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we lift up our hands and thank the Lord for that? Hallelujah. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Man, Amen. he's got the whole church in his hands. മുഴുവൻ സഭയെയും തന്റെ കരത്തിൽ താൻ വഹിക്കുന്നു. Now he writes the message to all these churches. ഈ സഭകൾക്ക് താഴത്തോട്ട് തന്റെ സന്ദേശം താൻ എഴുതുന്നു. Amen. Amen. I don't want to go through all the other 6 churches. മറ്റ് 6 സഭകളിലേക്കും പോകാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. But in a summary, we know that. Just maybe a revision today. ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് And ചെയ്യാം. what was the message of the church to Ephesus? എഫെസോസ് സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് എന്തായിരുന്നു? It's about they lost their first love. ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു. God reminding them to repent. ദൈവം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെടുക. To the second church, Smyrna, സ്മുർണയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സഭയ്ക്ക് they were a persecuted church. അതൊരു പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സഭയായിരുന്നു. We can see the similar church around the world. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനേക സഭകളെ നമുക്ക് കാണാം. What was God's word to them? കർത്താവിന്റെ വചനം അവരോട് എന്തായിരുന്നു? Be faithful. വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. Then to the church in Pergamum, പെർഗമോസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത്, it was called, the message to them was they were
They were a compromising church. അവർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു. They were compromising from the doctrines and the teachings of the church. സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അവർ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. What was the message to them? അവരോടുള്ള ദൂത് എന്തായിരുന്നു? Repent and turn back to God. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. Then the other church, Thyatira, തുയത്തീര സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത്, what was the message to them? അവരോടുള്ള ദൂത് എന്തായിരുന്നു? They were a corrupt church. അവർ മലിനപ്പെട്ട ഒരു സഭയായിരുന്നു. Corruption through sexual immorality and false doctrines and false worship. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ, തെറ്റായ ആരാധനാ രീതികൾ, ലൈംഗിക മ്ലേച്ഛതകൾ ഇതുമൂലം മലിനപ്പെട്ട ഒരു സഭയായിരുന്നു ആ സഭ. What was the message to them? അവരോടുള്ള ദൂത് എന്തായിരുന്നു? Repent and turn back to God. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. And to the next church was Sardis. അടുത്തത് സർദീസിലെ സഭയായിരുന്നു. What was God's message to them? ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? They were like a dead church. അതൊരു മരിച്ച സഭയ്ക്ക് They തുല്യമായിരുന്നു. say they have power, but they have no life in them. അവർ പറഞ്ഞു അവർ ശക്തിയുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ജീവനില്ലായിരുന്നു. But there was some small life that is there. So the Lord was telling them, come back, repent and turn to God. ജീവന്റെ ഒരു അല്പ തുടിപ്പ് അവരിൽ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. And the next church was the church in Philadelphia. അടുത്ത സഭയാണ് ഫിലദൽഫിയ സഭ. They were called a faithful church. അവരെ നോക്കി കർത്താവ് വിളിച്ചത് വിശ്വസ്ത സഭ What എന്നായിരുന്നു. was the message to them? അവരോടുള്ള ദൂത് എന്തായിരുന്നു? That's what we are going to learn today. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Somebody in one word, the message was to hold on. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക. Hold fast. പിടിച്ചു നിൽക്കുക. Keep your faithfulness. നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത കാക്കുക. Amen. Amen. And to the church in Laodicea, ലവോദിക്യ സഭയോട് കർത്താവ് what പറഞ്ഞത് was the message? എന്തായിരുന്നു ദൂത്? They were called a lukewarm church. അവര് ശീതോഷ്ണവാനായ ഒരു സഭ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. Hallelujah. Hallelujah. They were a kind of what do you say, not zealous for God. അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു. Amen. Amen. So what was the message to them? അവരോടുള്ള ദൂത് എന്തായിരുന്നു? Be zealous and repent. എരിവുള്ളവരായി മാനസാന്തരപ്പെടുക. They were filled with self-righteousness. സ്വയം നീതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു ആ സഭ. I mean, they say, we have nothing, we have no problem, we are good, everything. They say like that. അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. But actually, they don't have these spiritual qualities or disciplines. എന്നാൽ ആത്മീക ഗുണങ്ങളൊന്നും അവരിൽ കർത്താവ് കണ്ടില്ല. So we can see all this different church, people. I mean, from this message to the 7 churches. ഈ 7 സഭയിലുമുള്ള ദൂതുകളിൽ നിന്ന് പല വ്യക്തികളിലുമുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Amen. Amen. So it is time to check into God's word and be the church God desires. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സഭയായി നമുക്ക് മാറാം. That is my message for each and every one of us. അതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ള സന്ദേശം. Amen. Amen. To be like the church God desires. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സഭയായി മാറുക. Amen. Hallelujah. To the church in Philadelphia, there was no judgment given. ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് ഒരു ന്യായവിധിയും പറയുന്നില്ല. Amen. Amen. This is the church God desires. അങ്ങനത്തെ ഒരു സഭയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. True church, faithful church. ഒരു യഥാർത്ഥ സഭ, ഒരു വിശ്വസ്ത സഭ. Maybe not perfect, but faithful. എല്ലാം തികഞ്ഞ സഭയെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, വിശ്വസ്തയായ സഭ. Let me tell you, there is no perfect church, no perfect pastor, or no perfect believer. ഒരു തികഞ്ഞ സഭയില്ല, ഒരു തികഞ്ഞ പാസ്റ്ററും ഇല്ല, ഒരു തികഞ്ഞ വിശ്വാസിയും ഇല്ല. But we can be faithful people. എന്നാൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്ത ജനമായി മാറാൻ കഴിയും. We grow on to that perfection. ആ തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. So this church in Philadelphia was a symbol or a mark of a true believer or a faithful church. ഫിലദൽഫിയ സഭ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വസ്ത സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ Verse കുറിച്ചാണ്. 7 says like this, these things says he who is holy, he who is true. ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. God is introducing himself as one who is holy and one who is true. ദൈവം തന്നെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ആയവൻ എന്നാണ്. To understand better, let me give you a background about
what was happening at that time. കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എടുത്തു പറയാം. Jewish people were living in this region of Asia Minor, establishing themselves in these little towns. ഈ ഏഷ്യ മൈനറിലുള്ള ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ യഹൂദർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പാർത്തു വന്നിരുന്നു. They built synagogues to meet together and to worship God. അവർ സിനഗോഗുകൾ പണിതു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുവാനും. In early days, Christianity was a Jewish sect and they were also welcomed in the synagogues. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിനഗോഗുകളിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു. So we see in the book of Acts, always apostles they go to a synagogue. When they go to a city, they go to a synagogue first. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു, അപ്പസ്തോലന്മാർ ഒരു പട്ടണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ ചെല്ലുന്നത് അവിടുത്തെ സിനഗോഗുകളിലേക്കാണ്. So when they start to preach the resurrection of Jesus Christ, അവർ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, when they start to proclaim that Jesus Christ was the Messiah, യേശുവാണ് മശിഹ എന്ന് അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, then they were excluded. അവർ സിനഗോഗുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. They were kicked out of the synagogue and they never allowed them to come inside. അവരെ സിനഗോഗുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, അവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. That means they were separated from the family and friends. അതിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും അവർ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. They felt rejected. അവർ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. Because synagogue was a place where they came together and they had the social life. കാരണം അവരുടെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു സിനഗോഗുകൾ. So they felt rejected and suffered shame in the society. അവർ ആ സിനഗോഗുകളിൽ നിന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ലജ്ജയും നാണക്കേടും അനുഭവിച്ചു. If they go to the synagogue, the elder or the leader of the synagogue won't allow them to come in. They will shut the door for them. ഒരു സിനഗോഗിലേക്ക് അവർ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൂപ്പന്മാർ വന്ന് വാതിലടച്ച് അവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുമായിരുന്നു. So this affected them so deeply. അത് വളരെ ആഴത്തിൽ അവർക്ക് അതൊരു വേദനയായി മാറി. So not only shame from friends and family, തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നുമുള്ള നാണക്കേടുകൾ മാത്രമല്ല, their lives were also at risk. അവരുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലായ അവസ്ഥയിലായി. Because when you accept Jesus Christ as Messiah, they were shut out from the synagogue. യേശുക്രിസ്തുവിനെ മിശിഹായായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അവരെ സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. And not only that, this elder will strike their name out from the synagogue register. അത് മാത്രമല്ല, പുറത്താക്കപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമല്ല, സിനഗോഗിലെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേരും വെട്ടി മാറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു. But during that time in Roman Empire, Jewish people were exempted from saying that Caesar is Lord. അന്നത്തെ കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കൈസറാണ് ദൈവമെന്ന്, കൈസറാണ് കർത്താവെന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So those who confessed Jesus Christ as Lord, their lives were at big risk. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ യഹൂദന്മാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്. Amen. Their names will be struck out from the synagogue register. സിനഗോഗ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേര് വെട്ടി മാറ്റപ്പെടും. So when the Roman authorities came and checked the register in the synagogue, റോമ അധികാരികൾ വന്ന് സിനഗോഗിലുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ whose names are not written there, ആരുടെയൊക്കെ പേര് അവിടെ ഇല്ലയോ, they will have big trouble. അവർ വലിയ പ്രയാസത്തിലാകും. You remember the Lord telling to the church in Sardis, സർദീസിലെ സഭയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? if you remain with me, I will never strike your name from the book of life. നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു നാളും മായ്ച്ചു കളയുകയില്ല. Hallelujah. Hallelujah. It was Jesus encouraging them, telling them that I am with you, I will be with you, and you belong to me. യേശു അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല. Even many Christians today in different parts of the world are being persecuted like this. ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതുപോലെ പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. So here in verse 7 it says, he who is holy and he who is true
7-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു, താൻ വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമാണ്. I'll be faithful to you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. I will never neglect you or never forsake you. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. Amen. Amen. And Jesus is telling them, I hold the key of David. യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറയുന്നു, ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. That means he has the authority over the house of Israel. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ മേലുള്ള അധികാരം തനിക്കാണെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. And no one can shut you out. ആർക്കും നിങ്ങളെ പുറത്താക്കി വാതിലടയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. I have the keys. താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലാണ്. It is a reminder to them from the book of Isaiah. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Chapter 22, there's a person called Eliakim. 22-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു എലിയാക്കീമിനെ നമുക്ക് കാണാം. He was in charge of the treasury of the house of David. ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭണ്ഡാര വിചാരകനായിരുന്നു എലിയാക്കീം. So he's got the whole authority, key, access to all the treasuries of the house of David. ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ സകല ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെയും താക്കോൽ അധികാരം എലിയാക്കീമിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. Now the Lord is reminding the church, എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് സഭയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, I have the key. എന്റെ കയ്യിലാണ് താക്കോൽ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So here Jesus is telling them, the church, I have the key and authority to all the blessings or the treasures of heaven. കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും താക്കോലും അധികാരവും കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ്. No one can shut you out. ആർക്കും നിങ്ങളെ പുറത്താക്കി വാതിലടയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. No door can close before you. ഒരു വാതിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. We are blessed with every spiritual blessing in Christ. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ He says, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. when I open, no one can shut. കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ തുറന്നാൽ അത് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. And here we come to chapter 3 verse 8. I know your words. 3-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. See, I have set an open door before you. ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. No one can shut it. അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. For you have a little strength, നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ, but you have kept my word എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു, and have not denied my name. എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. Hallelujah. Hallelujah. So here the Lord is telling the church, ഇവിടെ സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, I know your works. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അറിയുന്നു. I know you. ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നു. The little strength you have, I know you. നിങ്ങൾക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എന്നും ഞാൻ അത് അറിയുന്നു. You know, the little strength doesn't mean that they lack spiritual power. അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആത്മശക്തിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നല്ല അർത്ഥം. They were a small group of people, a minority. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരൊരു മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്നു, അല്പം ജനം മാത്രമായിരുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Here they lack status or maybe influence. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ പദവികളും സ്വാധീനങ്ങളും കുറവായിരുന്നിരിക്കാം. But in spite of all that, they obeyed God's word. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും അവർ കർത്താവിന്റെ വചനം കാത്തു. They did not deny Jesus under pressure. അവർ യേശുവിന്റെ നാമം ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും നിഷേധിച്ചില്ല. So when Jesus told them, I know your works, കർത്താവ് അവരെ നോക്കി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ അറിയുന്നു എന്ന് these പറഞ്ഞപ്പോൾ are the qualities they did not compromise. അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചില്ല, They suffered shame. നിങ്ങൾ നാണക്കേട് അനുഭവിച്ചു, They kept God's word. എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വചനം അവർ കാത്തു. They did not deny him. അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ നിഷേധിച്ചില്ല. This is the character of true church. അതാണ് ഒരു സത്യസഭയുടെ സ്വഭാവം. This is a mark of a true believer. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ തെളിവാണിത്. So Jesus was telling them, യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, because you kept my word, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കാത്തതുകൊണ്ട്, because you did not deny me, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമം നിഷേധിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട്, I have set you an open door for you. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. See the blessing upon a faithful church. വിശ്വസ്തമായി നിന്ന ഒരു സഭയുടെ മേലുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി. Not a perfect church, അതൊരു തികഞ്ഞ സഭയല്ല, but a faithful church. പക്ഷെ വിശ്വസ്തയായ ഒരു സഭ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Here 4 things we can see here. 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. They have little strength, അവർക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, but they were powerful.
എങ്കിലും അവർ ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. They kept God's അവർ word. കർത്താവിന്റെ വചനം കാത്തു. That means obedience. അതിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണം. They have not denied my name അവർ കർത്താവിന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല. under pressure from family or friends. കൂട്ടുകാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും എല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും. That speaks to us about loyalty. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ്. And verse 10 says, because you have kept my command to persevere. സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം അവർ കാത്തതുകൊണ്ട് That speaks about endurance. അത് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ഥിരതയാണ്. Willingness to obey in the midst of these challenges and suffering. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നടുവിൽ അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്. Because you keep my word and all these things, I have set an open door for you. എന്റെ വചനം കാത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പാലിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലാണ് ഒരു തുറന്ന വാതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. Open door means full access to God's kingdom blessings. അത് ഒരു തുറന്ന വാതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. Access to the treasures of heavenly kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നന്മകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. To the faithful ones, വിശ്വസ്തരായവർക്ക് God has set an open door. കർത്താവ് ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. No one can shut that. അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you believe, say നിങ്ങൾ amen. അത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞാലും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Now let us come to chapter 3 verse 9 to 10. 3:9-10 നമുക്ക് വരാം. Here we see two promises here. ഇവിടെ രണ്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. We'll read verse 9 first. 9 ആദ്യം വായിക്കാം. It's like this, indeed I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews but are not, indeed I will make them come and worship before your feet and know that I have loved you. യഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും. അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് അറിവാനും സംഗതി വരുത്തും. It's very simple to understand here. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. Means those who excluded you, നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവർ, those who slammed the door against your face, നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വാതിലടച്ചവർ, one day or someday they will come before you. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. And the word is here like this, I will make them come before you. ഇവിടെ വചനം കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുത്തും. You be faithful, നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി നിന്നാൽ മതി. God will bring them to you. കർത്താവ് അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരുത്തും. You know, when Jesus told them this word, ഈ ഒരു വചനം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ maybe they must have thought about one of their favorite heroes in the Bible, Joseph. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും തങ്ങളുടെ പ്രിയ നായകനായ യോസഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. He was rejected by his own brothers തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു യോസഫ്. and put him in the path of death. ഒരു മരണത്തിന്റെ പാതയിൽ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്ത സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത്. You know, years later, these brothers came to Egypt where Joseph was now the ruler and authority there. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യോസഫ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഈജിപ്തിലേക്ക് ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് വരേണ്ട വന്നു. Literally they bowed before Joseph. അവർ യോസഫിന്റെ മുൻപിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. God made them do that. ദൈവം അത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. And the words of Joseph was like this. എന്നാൽ യോസഫിന്റെ അവരോടുള്ള വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. Because you meant it for evil, സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദോഷത്തിന് നിരൂപിച്ചെങ്കിലും but our God meant it for good for us. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. It's also about the picture of Israel. അത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചും അത് കാണിക്കുന്നു. One day they will all come to Jesus. ഒരിക്കൽ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ യേശുവിലേക്ക് തിരിയും. That's what we read in Romans chapter 11 verse 26. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:26 നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത്. All Israel shall be saved. മുഴുവൻ ഇസ്രായേലും രക്ഷിക്കപ്പെടും. The deliverer will come out of Zion വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും. and cleanse the Israel from all unrighteousness and from all evil. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അനീതിയും അഭക്തിയും തുടച്ചു നീക്കും. Hallelujah. Hallelujah. And that day is coming. ആ ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു. What is the second promise? രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്തം എന്താണ്? Verse 10. 10-ാം വാക്യം, Because you have kept my command to persevere, സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തതുകൊണ്ട് I also will keep you ഞാനും നിങ്ങളെ കാക്കും. from the hour of trial which shall come upon the whole earth to test
who dwell on the earth. ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. Because you have obeyed my command to endure patiently സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തതുകൊണ്ട് and faithfully through the persecution, പീഡനത്തിന്റെ നടുവിലും വിശ്വസ്തരായി നിന്നതുകൊണ്ട് through the difficult times, പ്രയാസത്തിന്റെ വേളകളിലെല്ലാം because you endured, നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചതുകൊണ്ട് because you patiently endured നിങ്ങൾ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചതുകൊണ്ട് during this difficult ഈ time, പ്രയാസത്തിന്റെ വേളയിൽ God will keep you. നിങ്ങളെയും ദൈവം കാക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. In history, we don't know any kind of natural disaster or a kind of war or persecution which came upon the whole world. We don't know. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനെയും ബാധിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ പീഡനങ്ങളോ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. But this pandemic, as we are going through this situation, it sounds very similar to this, very close to this at least. എന്നാൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ മഹാമാരി, ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരി ഈ വചനത്തോട് സാമ്യമുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. But this is a kind of test also, I think. ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിശോധനയും കൂടെയാണ്. A test of faithfulness, നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു പരിശോധന, a test of loyalty, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒരു പരിശോധന, a test of endurance, നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു പരിശോധന, maybe a test of obedience also. നമ്മുടെ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു പരിശോധനയും കൂടെ ആകാം. How can we call this a test of faith? ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയായി നമുക്ക് കാണാം? We all have been affected one way or other. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഈ മഹാമാരി മൂലം നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Some of us have lost our jobs or some deals in their business. നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം, ബിസിനസ്സിലുള്ള ചില ഡീലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം. Some of us have lost their money. ചിലർക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിമിത്തം പണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകാം. For some, delays have come into the plans and projects. ചിലർക്ക് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പ്ലാനുകളും പ്രോജക്റ്റുകളിലും താമസം വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കാം. Jobs, travels and study abroad has been affected for some. ജോലികളും യാത്രകളും വിദേശത്തുള്ള പഠനങ്ങളും എല്ലാം ബാധിക്കപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം. So when you are going through all these different experiences, ഈ പല വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ what is God expecting from you? നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Think about it. അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What God expects from us is, I believe, it's faithfulness, നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, വിശ്വസ്തതയാണ്. loyalty to Him and to His church, ദൈവത്തോടും ദൈവസഭയോടുമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ്, endurance. സഹിഷ്ണുതയാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. I believe this is what God is expecting from His church. ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇതാണ് തന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. How is our commitment to God and to His church? ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ സഭയോടുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത, നമ്മുടെ സമർപ്പണം എന്താണ്? How is our loyalty to God and His church? ദൈവത്തിന്റെ സഭയോടും ദൈവത്തോടുമുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളമുണ്ട്? This is surely a testing time. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അതിന്റെ ഒരു പരിശോധനയുടെ സമയം തന്നെയാണ്. You know, few people maybe they will think like this: now I don't need to go to church now. I can be in my home, in my convenience. ചിലർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം, എനിക്കിപ്പോൾ സഭയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം, I can choose what I like. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, I can get up anytime, attend any services according to my convenience. എനിക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി, എൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാം, I can hear any message from anywhere. എവിടെന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടാൽ മതി. There is no one to watch me, or there is no one to whom I should be accountable to. എന്നെ നോക്കാനും എനിക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരുമില്ല. I will listen to what I like at my convenience. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് കേൾക്കാം. While I was reading Bible is also speaking about this similar situation. വചനം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In the end times, enemy will definitely try to deceive God's people. അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ
നമ്മുടെ ശത്രുവായ സാത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവജനത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. Remember Paul writing to Timothy in the second book of letter to Timothy, പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ chapter 4 verse 3. 4:3 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. It's a prophecy. Time will come when they will not endure or tolerate sound doctrine. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ പഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും. Here it says, time will come when they will not endure or tolerate sound doctrine. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം വരും, പഥ്യ ഉപദേശത്തെ അവർ പൊറുക്കുകയില്ല. Means accurate instructions that challenges them with God's truth, they will not tolerate. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ അവരെ വിവേചിക്കുന്ന പഥ്യോപദേശം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. Hallelujah. Hallelujah. But they like what according to their own desires because they have itching ears. അവരുടെ മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം അവരുടെ ചെവികൾക്ക് രസം തോന്നുന്നത് പോലത്തെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന കാലം മുൻപിൽ വരും. It says they love to hear what pleases them. ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം തങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കും. And verse 3 says like this, 3-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, they will accumulate for themselves many teachers, one after another, to satisfy their own desires and to support the errors they hold, and will turn their ears away from the truth and will wander off. അവർ പഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും. To amplified version amplifies it. ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ അത് വലുതാക്കി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. Says they make a list of preachers they like. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രാസംഗികരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവരുണ്ടാക്കും. Who will speak their own desires. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രാസംഗികരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കും. And this support their errors also they hold. What the errors they hold, this preachers support that. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാസംഗികരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തെറ്റുകളെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലത്തെ പ്രസംഗങ്ങളായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത്. It is written in the Bible about these times. ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. There are many erroneous teachings these days. പല തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. Amen. Amen. But these days many accept the unacceptable. അംഗീകരിച്ചു കൂടാത്തത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ. But verse 5, the message Paul wrote to Timothy was this. എന്നാൽ 5-ാം വാക്യത്തിൽ തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്നത്, Timothy, you stay cool. Come and cool. തിമോത്തി, നീ സകലത്തിലും നിർമ്മതനായിരിക്കുക. You be clear-headed. നീ നിർമ്മതനായിരിക്കുക, You സുബോധമുള്ളവനായിരിക്കുക. fulfill the duties of your ministry. നീ സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി നിവർത്തിക്കുക. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So he was telling Timothy, the pastor, the preacher, പാസ്റ്ററായ പ്രാസംഗികനായ തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്നു, you don't come under this pressure. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രഷറിന്റെ അടിയിൽ നീ വരണ്ട. You be clear-headed. നീ സുബോധമുള്ളവനായിരിക്കുക. You hear from God and speak the truth. നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, സത്യം മാത്രം പ്രസംഗിക്കുക. You be calm and cool. നീ നിർമ്മതനായിരിക്കുക. Amen. Hallelujah. So church, there is a test going on. ദൈവസഭയെ ഒരു പരിശോധനയുടെ കാലമാണിത്. Test of loyalty. അതൊരു ആത്മാർത്ഥതയുടെ Test പരിശോധനയാണ്. of obedience. നമ്മുടെ അനുസരണത്തിന്റെ പരിശോധനയാണ്. Test of faithfulness and endurance. നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും പരിശോധനയാണ്. True church will come out of this. സത്യസഭ ഈ പരിശോധനയിൽ കൂടെ പുറത്തു വരും. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In first century, many Christians overcame this. ആദിമസഭയിൽ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളെ തരണം ചെയ്തു. But some fell during this time. എന്നാൽ ആ പരിശോധനയുടെ നടുവിൽ ചിലർ വീണുപോയി. And their faith got shipwrecked. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് കപ്പൽ ഛേദം സംഭവിച്ചു. Bible is full of examples of that. വചനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അനേക ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. Stories of those who fell and stories of
those who overcame. വീണവരുടെ കഥകളും തരണം ചെയ്തവരുടെ കഥകളും വചനത്തിലുണ്ട്. So this coming month, we have the whole month series of teaching about those who won and those who missed. ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ശോധനയിൽ പിടിച്ചു നിന്നവരെ കുറിച്ചും വീണു പോയവരെ കുറിച്ചും. So in our morning devotions, we are going to hear stories from different persons in the Bible. രാവിലെയുള്ള ഹാർപ്പ് ആൻഡ് ബൗൾ ഡിവോഷനിൽ ബൈബിളിലുള്ള അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. The same chapter, 2 Timothy chapter 4 verse 9, Paul says, തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ 2 ലേഖനം 4:9 പൗലോസ് പറയുന്നു, Demas has forsaken me, and having loved the pleasures of this present world has departed to Thessalonica. ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി. He once traveled with Paul. ഒരിക്കൽ പൗലോസിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവനാണ് ദേമാസ്. Was a co-worker. പൗലോസിന്റെ സഹശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു Part ദേമാസ്. of the church, active in the church. സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. സഭയിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവനായിരുന്നു. Now loved the things of this world and departed from Paul. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് പൗലോസിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി. He loved the things of this life. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ അവൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു. Which is in contrast with Christ's second coming. അത് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനോട് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Also something more here in chapter in verse 10 of Revelation chapter 3. വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 3:10 വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Because you have kept my command to persevere, സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തതുകൊണ്ട് I will keep you from the hour of trial. ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. If you are a true believer and you have endured, നിങ്ങൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, as a promise, God will keep you. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്, കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാക്കും. Even when you go through the deep waters, God says, I will protect you. പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നീ കടന്നു പോയാലും കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും. In the rivers of difficulty, you will not get drowned. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ പ്രളയത്തിലും നീ മുങ്ങി പോവുകയില്ല. In fire of opposition, you will not be burnt. പ്രതികൂലത്തിന്റെ അഗ്നിയിലും നീ വെന്തു പോവുകയില്ല. Last week I shared from John chapter 10, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യോഹന്നാൻ 10 നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. verse 27 and 28. 27-28. My sheep listen to me and I know them. എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ അവരെ അറിയുന്നു. And they will follow me. അവർ എന്നെ അനുഗമിക്കും. I will give them eternal life. ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കും. They will never perish. അവർ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല. No one can snatch them away from me. എന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. Hallelujah. Amen. That is God's promise of protection. അതാണ് കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ മേലുള്ളത്. Hallelujah. 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 Also in 1 Corinthians chapter 10, 1 കൊരിന്ത്യർ 10 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. verse 13 says, no temptation is too hard, or he will not allow things to come upon your life which you cannot bear. മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്ക് വഴിയും ഉണ്ടാക്കും. God is faithful. ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. He will make a way of escape. പരീക്ഷയിൽ കൂടെയും ഒരു പോക്ക് വഴി അവൻ ഉണ്ടാക്കും. The faithful ones God will protect. വിശ്വസ്തരെ ദൈവം കാക്കും. So this Revelation chapter 3 verse 10 is also something about future. ഈ വെളിപ്പാട് 3:10 ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിപാദനം കൂടെയാണ്. You know, in the prophetic text there are near and far fulfillments. പ്രാവചനിക എഴുത്തുകളില് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. So this passage must be speaking to the end of history of redemption. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും ആയിക്കൂടാന്നില്ല. When the time of severe judgment comes, കടുത്ത ന്യായവിധി വരുന്ന സമയത്ത്, which is written in the Revelation chapter 6 to 18, വെളിപ്പാട് 6 തൊട്ട് 18 വരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ different judgments like seal judgments, trumpet judgments, and the
bold judgments. പല വിധത്തിലുള്ള ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു. മുദ്രയുടെ ന്യായവിധികളുണ്ട്, കാഹളത്തിന്റെ ന്യായവിധികളുണ്ട്, കലശത്തിന്റെ ന്യായവിധികളുണ്ട്. So it is the next thing which is going to happen to the whole world. അതാണ് ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തിനും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം. To the whole world. ലോകം മുഴുവനും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്. What is God's promise? എന്നാൽ കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള വാഗ്ദത്തം എന്താണ്? God will keep us out of this coming judgment. ആ വരാനുള്ള ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മളെ കാക്കും. Hallelujah. Hallelujah. If you have this hope in Jesus, lift up your hands and praise the Lord. ക്രിസ്തുവിൽ ഈ പ്രത്യാശ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ. Hallelujah. He is coming soon. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. Amen. Amen. I am coming soon. ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. This is a message to all the churches. Many churches he gave. ഇത് അനേക സഭകൾക്കും കർത്താവ് ഈ വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. To Ephesus, to Pergamum, to Sardis, he told all of them, I'm coming. എഫെസോസ്, പെർഗമോസ്, സർദീസ്, ഈ സഭകളോടെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. I'm coming to judge and repent. ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കാൻ വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക. But to the church in Philadelphia, എന്നാൽ ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് no word of judgment. അവിടെ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു വാക്കുപോലും ഇല്ല. So what is the message to them? അവരോടുള്ള സന്ദേശം എന്താണ്? Hold on. പിടിച്ചു നിൽക്കുക. Hold fast. പിടിച്ചു നിൽക്കുക. Hallelujah. ആമേൻ. Be faithful. വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And he gave them 4 eternal blessings. നിത്യമായിട്ടുള്ള 4 അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശ്വസ്ത സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നു. And I will close with these 4 blessings. ഈ 4 അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Verse 12 onwards. 12 മുതൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Number 1, I will make you a pillar in the temple of my God. ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും. You know who is telling? ആരാണിത് പറയുന്നത്? Jesus is telling the church. യേശുവാണ് ഇത് സഭയോട് പറയുന്നത്. Amen. ആമേൻ. I will make you a pillar in the temple of my God. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു തൂണാക്കും. You know, in great temples, pillars are dedicated for people. വലിയ വലിയ ദേവാലയങ്ങളില് ആലയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണുകളിൽ ചില വ്യക്തികളുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. Their names are carved in that pillars. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഈ തൂണുകളിൽ കൊത്തിവെക്കുന്നു. That's why Jesus is telling them. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, Your name will be in the pillar. നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ തൂണുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. It means you are a permanent citizen of heaven. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പൗരനായി മാറുകയാണ്. What is the second promise? രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്താണ്? I will write on him the name of my God. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഞാൻ അവന്റെ മേൽ എഴുതും. Speaking about everlasting ownership. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ്. We belong to him. നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണെന്ന്. We are forever God's. എന്നെന്നും നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ്. God writing his name on you. Imagine that. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ദൈവം തന്നെ തന്റെ നാമം നമ്മുടെ മേൽ എഴുതുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Lift up our hands and praise the Lord. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ. This is for those who are faithful. വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ അനുഗ്രഹം. Hallelujah. Hallelujah. And the third one, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, I will write on him the name of the city of my God. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ യെരുശലേം എന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ മേൽ എഴുതും. Speaks to us about everlasting citizenship in the New Jerusalem. അത് കാണിക്കുന്നത് പുതിയ യെരുശലേമിലുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ പൗരത്വത്തെയാണ്. Forever we are the citizens of heaven. എന്നേക്കും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പൗരന്മാരാണ്. Hallelujah. Hallelujah. The fourth promise, നാലാമത്തെ അനുഗ്രഹം, I will write on him my new name. എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ മേൽ എഴുതും. What could be that name? I don't know. എന്തായിരിക്കും ആ പേര്? എനിക്കറിയില്ല. Hallelujah. Hallelujah. But to this little flock, എന്നാൽ ഈ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്, with a little power, അല്പശക്തിയുള്ള ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്, they were loyal, വിശ്വസ്തരായ ആത്മാർത്ഥരായ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് obedient, അവരനുസരണമുള്ളവരായിരുന്നു, faithful, വിശ്വസ്തരായിരുന്നു, with endurance. അവർ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു. God is telling them അവരോടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് 4 eternal blessings. 4 നിത്യമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ. And for them, doors are open. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. Even here, while they are living on earth, doors will be open for you.
ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുൻപിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കും. That's why to this church Jesus said, I have an open door for you. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. Amen. Amen. To the faithful ones. വിശ്വസ്തരാവർ, They have access to the heavenly blessings. അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. Look at this church, Philadelphia church. ഈ ഫിലദൽഫിയ സഭയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാലും They even impact or influenced even the persecutors. തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവരെ പോലും സ്വാധീനിച്ച ഒരു സഭയാണ് ഫിലദൽഫിയ സഭ. Hallelujah. Look at them, they have promises. അവർക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. They will be kept from the present and from the final or the coming judgment. ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദൈവം അവരെ കാക്കും. Hallelujah. Hallelujah. What is God's counsel to them? എന്താണ് കർത്താവിന് അവരോടുള്ള ഉപദേശം? Hold on. പിടിച്ചു നിൽക്കുക. Hold fast. പിടിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. God's waiting for you. വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രതിഫലങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. We should become a church like this. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സഭയായി മാറണം. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. How many of you agree with me? എത്ര പേര് എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും? We don't want to hear from Jesus like I'm coming to judge you. ഞാൻ നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നല്ല യേശുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. We want to hear that He's coming to comfort us. നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്നാണ്. This church was not maybe perfect. ഈ സഭ ഒരു തികഞ്ഞ സഭയല്ലായിരുന്നു. But what we can see is they are faithful. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And because they kept God's word, അവർ കർത്താവിന്റെ വചനം കാത്തതുകൊണ്ട് God will also keep you from the coming hour of trial. വരാൻ പോകുന്ന പരിശോധനയുടെ കാലത്ത് ദൈവവും നിങ്ങളെ കാക്കും. ദൈവം ഈ സഭയ്ക്ക് 4 നിത്യ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. Directly from Jesus. യേശു നേരിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. You will be a pillar in my temple. എന്റെ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തൂണായിരിക്കും. I will write on you my name. എന്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ എഴുതും. I will write the name of my city on you. എന്റെ നഗരം, ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ എഴുതും. I will write on you my new name. എന്റെ പുതിയ നാമം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ എഴുതും. This is a kind of church God desires. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Hallelujah. This is a kind of church God expects us to be. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയായി മാറണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Not to be corrupted. മലിനപ്പെട്ടു പോകരുത്. Not the loveless church. സ്നേഹം തണുത്തു പോകരുത്. Not the dead ones. ഒരു മരിച്ച സഭയായി മാറരുത്. Not the corrupted or compromising church. വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന മലിനപ്പെട്ട ഒരു സഭയായി മാറരുത്. But to be a faithful church. പക്ഷെ വിശ്വസ്തമായ ഒരു സഭയായി മാറാം. Always zealous for the Lord. കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിവുള്ളവരായി നിൽക്കാം. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Faithful in prayer. പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസ്തരായി. Faithful in God's mission. കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വിശ്വസ്തരായി. Faithful in our giving. കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായി. Faithful in our obedience. കർത്താവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ വിശ്വസ്തരായി. Faithful in serving. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായി. Let us be that faithful church. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വസ്ത സഭയായി നമുക്ക് മാറാം. How many of you desire to be like എത്ര പേർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയായി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? Hallelujah. Hallelujah. Shall we lift up our hands നമുക്ക് കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. and thank the Lord? നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. The church He knows, righteous and holy. കർത്താവ് അറിയുന്ന ഒരു സഭ. Amen. Amen. Faithful and true. വിശ്വസ്തയും വിശുദ്ധയുമായ സഭ. Fulfilling God's purpose. കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറ്റുന്ന സഭ. Lord, make me like that. കർത്താവെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയായി എന്നെ മാറ്റിയാലും, Make us like that. ഞങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയായി മാറ്റിയാലും In Jesus' precious name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. God bless you all. കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amen. ആമേൻ. We'll sing a song. നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടാം. Amen. ആമേൻ. Amen. Church, we just heard a powerful message about a faithful church, and God is looking indeed in these last days for a church who is faithful and true to God. And the God that we serve is a faithful God. He is a righteous God, and He is a tower for those who trust in God. This morning, shall we sing this song as a song of our commitment to God, our cry to God, as He is, so are we, Lord. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. God I know, my tower of refuge.
hearts are healed, Christ revealed. The God I know, the light of the city. The God I know strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. This is my cry, my one desire. It's more of you, it's more of you. This is my cry, my one desire. It's more of you, it's more of you. Church he knows, the church he knows, righteous and holy. The church he knows, faithful and true. The church he knows, the tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, light of the city. The church he knows, strengthens the weak. The church he knows is strong and mighty, as he is, so are we. This is our cry, my one desire. It's more of you, more of you. This is my cry, my one desire. It's more of you, it's more of you. Cry out to the Lord. This is our cry, our one desire. It's more of you, it's more of you. The church he knows, light of the city. The church he knows, strengthens the weak. The church he knows is strong and mighty, as he is, so are we. As he is, so are we. Lord bless you and keep you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. കർത്താവ് തന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ. May the Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Shalom. കർത്താവ് തന്റെ മുഖപ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി തന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. Amen. ആമേൻ. God bless you. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Have a beautiful week with Jesus. യേശുവിന്റെ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാഴ്ച The ആശംസിക്കുന്നു. Lord is with you. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. Amen. ആമേൻ. Hello children, welcome back to another session of Online Junior Church. We are so excited to have you all here. So for last few weeks, we've been learning about fruit of spirit: love, joy, peace, patience, kindness and goodness. So today we are going to learn about faithfulness. Faithfulness means to be loyal to someone or something. Okay, let me tell you a story of your master who had 3 servants. When he was going to a far off country, he called his servants and said, "Today I'm going to give you my talents, so use it wisely." And to the first servant, he gave 5 talents, and to the second one, 2 talents, and to the third one, he gave 1 talent. And after a long time, he came back and he wanted to know how his servant is doing. And he called them and said, "I want to see what you did with your talents." And he called the first one. And the first one said, "Oh master, I multiplied my talents and I have earned 5 more." And
So the master was so happy. And he called the second one. And he said, I multiplied my 2 and I have got 4 now. And then again the master was very happy. And he called the third servant. And he said, what did you do with your talent? He said, you gave me only 1. And I was so lazy. I just buried my talent. The master was so angry and upset. I just gave you 1 talent and you couldn't do anything without it. In the same way, God has given us all different kinds of talent, to paint, to sing, to do different kinds of things. So increase your talent, don't bury it. So do you want to see what happens next in our junior church session? Come on! God gives to all His children talents both great and small. My gifts belong to Jesus. I'll let Him use them all. I want to be faithful. I want to be true. I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful. Hello, Junior Church! Hello, children. I know you're all excited to hear the story now, but I believe you've been learning about the fruit of the Spirit throughout the month. Yes? Yes. I hope you all know that by now, right? Yes. And today we're going to learn about a new fruit, and that is Faithfulness. Let me think. Faithfulness. Can you tell us a story about faithfulness? Yes, I can. So I'm going to tell the story about George Muller. George Muller. I think I read it somewhere. Long time ago, God asked George Muller to start an orphanage. And Heavenly Father, help us never forget that you are not a God that is distant. You are always just one prayer away. Amen. Amen. Oh, I know. Is it the same George Muller that was providing education, food, clothing, house and all that for the children? Yes. Wait a minute. More importantly, he gave something more, and that was the Bible. Children, he gave Bible to every children who came to his orphanage. Wow. This is Marjorie. Come along, my love, and let's get you settled. Marjorie brings us to 25 children. We still have room for 5 more. May the Lord bring us the children that are most in You know need. what happened? One day they were all sitting around the table, George Muller and almost 300 children. They were in their uniforms, ready to go to their schools. They're around the table to eat their breakfast. Breakfast. You know what, Jess? They didn't have food to eat. Thank you for guiding us. It's not always easy, Lord, but we're always encouraged by your promises. Especially where you say, come in. I'm sorry to bother you, but we have nothing to serve for breakfast this morning. You've checked with the other houses? I have. Not a crumb in any of them. It's never been this bad, Mrs. Muller. What are we going to do? Have the children gather in the dining room. Oh. Children, let us thank the Lord for breakfast. What? Heavenly Father, we thank you for the food that you set before us.
we have never lacked, and for that we are grateful. Amen. Morning, missus. My milk cart broke down. Rather than letting the milk spoil, I wonder, can you use it for the orphans? Can we? Yes, please. And All night, I've been thinking about your work with the orphans, and, well, I hope you like fresh bread, love. praise be. I'll never doubt prayer again. No, never again. How wonderful to live each day trusting God for our needs. It seems He just keeps sending blessings our way. I'll get that. And that is God's faithfulness towards George and all those children who were praying and praising Jesus. Wow, so good. Children, you know what faithfulness is? Faithfulness is being loyal and steadfast and doing it no matter what, continuing to pray and doing your quiet time every single day, knowing that our God will answer our small and big prayers that we pray to God every day. Yes, faithfulness is like a small seed. How many of you remember Swapna Chechi taught us about this little seed that's been planted into the soil and it grows to become something greater? Yes, because George Muller taught these children to pray. Even when they had no food, God answered their prayer. Wow. Children, let us give thanks for dinner. Let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you for providing this delicious meal. Bless those that helped us with the blankets, sheets, and pillows. Watch over each dear child. Thank you for the books that were donated just at the Now, right time. Try again. The dog is running. Very good. And for providing that donation just in time to buy food. Lord, we have need of 12 pairs of shoes. Some of the children have come down with colds. Our water heater is broken and winter is nearly upon us. We need larger pots and pans. With so many mouths to feed, our need is growing. Some days, I confess, I don't know how we are going to make it, Lord. Please help us. We can't do this without you. More and more orphans keep coming to us. Should we open up another house, Lord? That way we can help more. The work is not easy and at times weighs on us, but the children are so happy. And so we are thankful to you, Lord. We are so thankful. Children, obeying, studying, praying, doing our quiet time every single day, that is all comes to faithfulness. Yes, just as Ruth was faithful to her family. Just as David was faithful to his friend Jonathan. And just as Daniel was faithful to his God. So let us be faithful to our family, our friends, and more importantly, faithful to God. And so, what's the memory verse? Who can tell me the last book of the Bible? And that is Revelation. So we're going to learn a memory verse from Revelation chapter 2, verse 10. In the Bible, Jesus tells us that if you remain faithful, everybody say faithful. Faithful. Even when facing death. No matter whatever the situation is, even if you feel like, oh, I'm going to get a punishment, oh, I should lie. No. Bible tells us even when you have to face death, remain faithful. Then what happens? Jesus says, I will give you the crown of life. So children, make sure that you remain faithful to God. So I hope you're all going to learn this memory verse and tell your teachers when you meet in Zoom. Awesome. So today, the fruit that we learned is faithfulness. Make sure that you remember it. And now, our little friend Noah is here to lead us in prayer. So everybody close your eyes and we're going to pray together. Noah, come on, lead us in prayer. Thank you, Yeshua, for this wonderful session. Fill us with the fruit of the Spirit. As we studied, help us to move with faithfulness, Yeshua. Bless all our juniors, friends and teachers. Thank you for hearing my prayer. In Jesus' name I pray, amen. Friends, before you leave, I want to tell a good thing. You are precious for Jesus and God bless you. See you next